Duhot na ovoj svet, doprima me, Duhot na Otecov, zna da znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi. Tako to naš nebesen, koji go spoznal umom Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti Kristova, pobili me Duhota, Otecov naš. Božjo to neko znaje niko, samo Duhot Božji pomene, što oko to ne videlo, što uho. Tamo gore v nebesa Carstvo Božjo me čeka. Tívko pejat angeli, ljubov Božja se toči. Tamu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe tamo odam prugore. Tatko moji, u ime to na Gospod Isus Hristos, dojdi vo moje to srce, zborujen iz mene. Neka se koje slovo gi dopre onije koji se otvoreni za Tvojata ljubav. Živo slovo, večna duhot, opomena protiv idolite. Neka go razberat to što sakaš da im go kažeš, da se rasplonti duhot na tije što slušat, da povikat kon tebe, da te izberat, da se pokorat, da go uspostavat zaboraveni od odnos tatko dete, opomena protiv idolite. 1. Korintijanite 10. glava. Brakja, ne sakam da ne znajete, a povoljan broj mojot narod gine od neznajanja, ne znat i ne sakat da se promenat. Deka tatkovcite naši, site beja pod oblak i site mina preko moreto. Nimame ta slika, gigonije Egipet i Mojsej, so Mojsej pominuvat preko moreto. A potom ovo pustinata izgina, mrmorea, sakame da se vratime nazad, nejke me ova, zašto ovaka, a može samo za nekoliko dena da pominat, od pustinata vovetena ta zemlja. I site vo Mojsej se krstija. Znači se krstiš vo nekogo, mu veruvaš i mu se doveruvaš, vo oblako ti vo moreto. I site jadeja ista duhovna hrana. Pazite sega, i site pijeja isto duhovno pijenje, zašto pijeja od duhovnata karpa, što gi pridružuvaše. A ta karpa beše Isus. Znači hranata za jadanje i pijenje Isus. Ja imam hrana što vi je ne znajete. Pazite, Isus je prisutan togaš. Isus je prisutan, ovdje piše ako ga beše sozdavan sveto. Ima jedan drug stih u psalmite, treba da ga otvorimo. Vidite, znači si te pije od duhovnata karpa i jadeja. Duhovno pijenje, što gi pridružuvaše. Ta karpa beše Hristos. Tako kako ga ti oprava to imitativno solebi vino, to je samo kako decata što se učat da igrat nekova pesna. A suštinski treba vistinski da se napravi. No poveke to odniv nebea povoljata Božja. Pazite sega, zašto? Zato zagina ovo pustinata. Pa zato što njemu se doverija. Ne se predadova. Ne gi vodeše toj. Ne se krsteja vistinski. Da se krstiš vistinski znači da se predadeš. No poveke to odniv nebea povoljata Božja. A to beja primjeri za nas. Za da ne bideme pohotljivi po zloto. Kako što ti je bija pohotljivi mrmoreja, to što go mrmorite, to ti vi go dadam. Isus beše iskušuvan vo pustinata i ne mrmoreša. 40 dena. Ti je može za nekoliko dena, a ti ostane na 40 godini. Pazite da ne ostanete 40 godini da mrmorite i da zaginete.
Значи, имаа век, те сакам Господ Исусе Христе. Не бидете ниту идолослужители, како некој од нив, за кој е напишано. Значи, имаш некој идолопоклонство, ние зборувавме минатиот пат за тоа. Идолопоклонство е ако мислиш дека вакцината ќе те спаси од ковидот, а тие ти ставаат жик над зверот. Народот седна да јаде, да пие, па стана да игра. Ќе дојде тука, ќе се оправи, си го фаќа животот и не се враќа назад. И да не го искушуваме Христос како што некој од нив го искушуваа и загинаа од змии. Старата змија и неговите змии, демоните. Не мрморете како што некој од нив замрмореа. Не мрморете. Прифати се со радост. Прифати со радост. Исус ќе ти даде сила. Па загинаа од истребителот. Сето тоа ним им се случуваше да служат како пример. Значи се случуваат работи за пример. А вие, ако успеете да извлечете пример, ако не, вам ќе ви се случуваат. Беше запишано нам за опомена докој стигна крајот на вековите. Затоа, кој мисли дека стои, нека гледа да не падне. Да не паднеш на првиот момент се случува ова, леле, помош, зошто вака, што ми се случува. Друго искушение вас не ве зафати, освен човечкото. Тоа е човечката природа, јас сакам, мислам вака, не сакам. И треба да му ја предадеш. Секоја мисла да биде покорна на Исус. Сакам, сте го сакаш тоа што Исус Божијата волја. Чувствувам, да се чувствуваш во радост Исусова. Друго искушение вас не ве зафати, освен човечкото, но верен е Бог, кој нема да допушти да бидете искушувани повеќе од силата ваша. Кој нема да дозволи да бидете искушувани повеќе од силата ваша, а заедно со искушението ќе ви даде излез, за да можете да издржите. Секако ви дава сила ако живее во вас, ако не живее во вас, вие самите ќе овкате, ќе лелекате, ќе барате помош од луѓе. Затоа, возлюбени мои, одбегнувајте го служењето на идолите. Идол е се она што стои меѓу тебе и Исус. Значи, не сум се предал на Исус и твоето мислење идол. И јас што сум си замислил. Ви зборувам како на разумни, расудете сами за ова што ви го кажувам. Чашата на благословот која ја благословувавме, нели е заедништво со крвта Христова. Крвта Христова е платата. Потоа вие ќе плаќате со својата крв, ако не ја прифатите таа плата, но треба да се предадете, бидејќи тој плати за вас и тој е ваш сопственик. Лебот што го кршевме, нели е заедништво со телото Христово. Ете го за тој обред го објаснува. Лебот е само еден. Едно тие тело сме ние. И целата суштина е да бидеш едно тело со групата во која си 10, 20, 30 луѓе. А ти не сакаш да бидеш едно тело со нив, немаш доволно љубов, сакаш да бидеш со Исус. Треба да се кандидираш, зашто сите сме причесници од еден леб. Гледај го Израел според телото. Оние што јадат од жртвите не се ли причесници со жртвеникот? А што да кажам, дека идолските жртви се нешто? Дека идолот е нешто? И ние јадеме храна за одредени празници, посебно во православието, слави, вакви, и таа храна е заклана. Меѓутоа не се фрла, не се мачкаш со крвта. Но она што го принесуваат незнабожците како жртва, го принесуваат на демони. И муслиманите имаат курбан бајрам, и тие прават жртва. А ние зборуваме дека Исус е жртвата. Тој нема потреба од жртви, милост сакам. Тој сака да те научи да љубиш. Милост сакам, а не жртви. Кога имаш милост, ти ќе им даваш на луѓето. Се мое е твое. На она што го принесуваат незнабожците како жртва, го принесуваат на демони, а не на Бога. Јас пак не сакам да бидете во заедништво со демони. И во Богомилската книга пишува дека за диконите и фреските се поклонуваат на демони, бидејќи тоа е чисто идолопоклонство. Ние имаме камена стела од Дион 200 години пред Исус Христос, каде има иста постава, Богородица го држи малиот Исус. Тоа е само пресликано. Јас пак не сакам да бидете во заедништво со демоните. Не можете да пиете малку вака, малку така од Господовата чаша, од чашата на демоните. Тоа е опасна работа. Јас им велам на некои луѓе, не оди таму, не оди таму. Тоа е негов избор. Вакцина те присилуваат едно. Сам трчаш по вакцината, мислиш ке те спаси. Тој идолопоклонство, си се поклонил
на ликот на зверот. И тоа е како демоните кога влегуваат во свињите, ќе бидеш мачен. Не можете, ќе ти биде мачно. Не можете, немаш доволно сила, го немаш Исус во срцето. Го немаш Исус во срцето. Не можете да пиете од Господовата чаша и од чашата на демоните. Не можете да учествувате во Господовата трпеза. На трпезата на демоните. И сега тие ќе делат леп и вино. Да учествуваш во Господовата трпеза подразбира. Ти да се раздаваш како Исус. За почеток. Значи сите го бараат своето. Кај беше тоа? А тој стих. Те сакам Господу Исусе Христе. Те сакам Исусе. Те сакам Христосе. Значи да не бараш своето. Да мислите на доброто на другите. Тоа зборува за раздавање. Дали пак ќе побудиме завист од Господ? Та посилни ли сме од Него? Сега ќе видиш ти, Господе, кој сум јас. Па добро, ајде да видиме. Се е допуштено, но не е се полезно. Се е допуштено, но се не се наградува. Еве го тој стих. Никој нека не ја бара својата лична полза, туку ползата на другиот. Ете тоа е Христово крштение, да ја бараш ползата на другиот. Се што се продава на пазар, јадете без какво и да било испитување поради совеста. Бидејќи ако не ја бараш ти својата полза, ти ќе чекаш од Исус водство за одредени ситуации. Например, кога некога сакам да му речам бака, ќе му кажам: Исус, чекам водство, не реагирам веднаш. И Исус ми дава. Исус ми дава. Што да му кажам? Тоа е суштината. Господова е земјата и се што ја исполнува. Земјата е Господова, создадена е, но е дадена. Се што се продава на пазар, јадете без какво и да било испитување поради совеста. Но земјата е Господова, но му е дадена паднат на сатаната. Нападнатиот сатана, на кнезот на овој свет. Духот на овој свет. И има малку време. И ти си дел од тоа ткиво, и ти имаш малку време. Се додека не повикаш: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Ако ве покани некој од безверните, и вие посакате да одите, ве канате, ве одам по разни места, јадете се што ќе ви изнесат. Без никакво испитување поради совеста. Се молам, Господи Исусе Христе, благослови ги, што да им кажам, да не ги соблазнам. Но ако некој ви рече тоа е идолска жртва, не јадете. Значи дека му се дава заради тоа, или го благословуваш заради оној што ви го рекол тоа. И поради совеста, зашто Господова е земјата. Нема потреба на идол да му даваш. И се она што ја исполнува. Се е од Бог, од Исус. Исус е карпата од која ти јадеш. Го најдовме тој стих, мислам, тоа е суштината. Видите, они мислат дека треба да јадат лепи вино. Сите пиеа, сите јадеа иста духовна храна. Коринтијаните 1:10, 3 и 4. Сите пиеа исто духовно пиење, зашто пие од духовната карпа, што ги придружуваше. Таа карпа е Христос. Затоа е потребно Исус да дојде. Чукам на вратата, да го отвориш своето срце и да вечера со тебе. Не ви зборувам за совеста, но не зборувам за совеста твоја, туку на друг, зошто мојата слобода да биде судена од туѓа совест. И јас ке им кажам, јас верувам во Исус, ве благословувам да сте живи и здрави, да ви намножи Господ, потоа да не ги соблазнувам. Ако пак во јадењето учествувам со благодарност, еве го тоа. Зошто да бидам хулен поради она за кое благодарам? Благодарам на Исус што ме донесе. И не си имам сусрет со луѓе што се од други вери, ќе ме сретнат и забележуваат мир. Разговараме за Господ. Доаѓаме до заклучок дека тие што веруваат во Господ знаат дека Бог не те тера да убиваш и да мразиш. А ние имаме сосема други учења овде. Ако убиеш некој што не е од твојата вера, дека ќе одиш во рајот. Ќе ти дадат девици. Ако во јадењето учествувам со благодарност, зашто да бидам хулен поради она за кое благодарам? Одам во името на Исус. Поносам Исус. Исус јаде се со грешници, се сеќават и со блудници. Не дојдов да ги повикам праведниците, а тие се спасени, знаат, го знаат Словото. Говората не извршуваат, садукеи и фарисеи го распнуваат Исус.
туку грешниците да покаяние. Така било да јадете, или да пиете, или нешто друго да правите. Сето тоа правите го за слава Божја. Луѓето за своја слава сакаат, ним да им ракоплескаат. Зборуваме дека ти си само сад за свечена или почесна употреба. Не станувајте соблазна, правете го за слава Божја. Ни за јудејците, ни за елините, ни за црквата Божја, ни за било кој. Ни за било кој денеска. Како што јас им угодувам на сите во се. Пазете го овој стих. Не ја барам својата полза, туку ползата на мнозина за да бидат спасени. Ползата на мнозина да бидат спасени. И одиме сега со ова сведоштво. Односно, поука. Сведоштвото е ова. Бог ни дарувал живот вечен. Тоа е сведоштвото. И тој живот е во неговиот син. Животот вечен е во Исус. 1 Јованово 5, 11, 12. Кој го има Синот Божиј, го има тој живот. Кој го има Синот Божиј? Кој го нема Синот Божиј? Го нема и Отецот, го нема и животот. Каде да го имаш? Па во срцето твое. Онда влада и да управува со тебе. Како да бидеме вистинско Христово сведоштво е важен момент. Да не препознаваат по Исус, по неговата љубов која ќе зрачи од нас. Тоа е битно. Тогаш си жив сведок, жив камен, вистински негов представник. Тие го победија со крвта на јагнето. Да не ја бараш својата полза и со словото на своето сведоштво. И не се грижеа, не мрмореа за животот свој. Не се грижеа, дури до смртта. Откровение 12.11. Зошто тогаш трчате по вакцини? Мислите што ќе биде утре? Препушти му на Исус и барај водство од него. Имаме крв на јагнето Исус, кој плаќа цена за нашиот грев. Плаќа. Или плаќаш со својата крв. Не откупува, не осветува, не очистува. И он е нашиот Господар. Од роб на гревот сме сега робови на неговата праведност. И словото на своето сведоштво во Исус си ти самиот. Кога ќе ја доживееш промената, ние сме живо слово во сведоштво. Со нашиот живот, со твојот живот, со постапките, со однесувањата кон светот, ние победуваме со Исусовата крв. Пазете, не со нашата. Со нашата плаќаме, умираме. И ако живееме, учиме, дејствуваме во Исус, сме словото на сведоштвото, негово, кое сите го препознаваат. Гледајте како. Кога почина некој од моите родители, јас ќе кажам еден момент, објавив дека со радост го замина, се разделивме замина, и ми вели еден сутрин, па ти не тажиш воопшто, зашто да тажам? Исус ја победи смртта. Можем да ти кажам како почина мојот татко со очите вако отворени, гледаше како духот му излегува. Или мојата мајка тогаш поверува. Таа се помоли вечерта, утре ден сабајле во 5 часот помина. Рече, не сакам веќе да живеам. Ајде да се помолиме. И попушташе телото. Да те земе Исус. Се помоливме вечерта во 6, сабајле од 4-5. Премина. Слава ти Господи Исусе Христе. Значи, ако живееме, учиме, дејствуваме во Исус, сме слово на сведоштво, кое сите го препознаваат. Исус во нас. Исус во нас го препознаваат, не мене. И крвта негова е врз нас. Така го љубиме Исус, ако сме жив сведок, ако живееме во неговата љубов која никогаш не престанува. Ние го љубиме бидејќи тој од први не возлюби. 1 Јованово 4.19. Со смрт до крст не возлюби. И рече, прости им, татко. И луѓето декларативно прости им, татко. Си го зборат тоа како изречица. Вистински да простише едно. Да, јас сум простила, продолжува истото да го прави. Така сме сведоштво на љубовта. И имаме исповед дека
Исус, сведоштво на љубовта, е Син Божји, исповедаме, сведочиме со нашиот живот во Исус. Жив камен во Исусовата црква, и во нас пребива Бог, и ние во Бога. 1 Јованово 1:15. Бог да пребива во нас, и ние тогаш пребиваме во него. Зборуваме за едно тело. И ние едно тело, една заедница, една црква не може да се љубиме, а сакаш да бидеш во Исус, каде што сите сме едно тело. Духот е оној кој сведочи, зашто Духот е вистина. Ако немаш дух, немаш сведоштво. 1 Јованово 5:6. И еве за земното и небесното сведоштво, зашто тројца се кои сведочат на небото. Отецот, Словото и Светиот Дух. Отецот, Словото и Светиот Дух се едно. Тој е татко на духовите. Овие тројца се едно, и тројца се кои сведочат на земјата. Духот, пазете, водата и крвта. И тие три се едно. 1 Јованово 5:7-8. Ладно е малку гласов. На небото во Отецот се е едно. Пазете. Исус, Свет Дух кој е во Отецот на духовите, Исус Слово и Отецот. На земјата се сведоци водата во која се потопуваш, а тој зборува за жива бања, водна бања во Словото. Крвта Исусова со која се крштуваш на крстот, да се раздадеш, да го оставиш стариот човек, Исус да се предадеш во собственост, да примиш сила од него, да му ја дадеш власта, да ти даде власт, и Духот кој живее во тебе. Духот треба да живее во тебе. Исус и Отецот се Духот, само така си негов Исусов си. Не си Јеховин сведок, за Исус сведочиш. Така си со крвта на јагнето, тие сведочат спротивно. Велат дека Исус не е Бог, па видете чии сведоци се. Така си со крвта на јагнето и со Словото на своето, на неговото и твоето сведоштво, и ја победуваш сатаната и не се плашиш за својот живот дури до смртта, бидејќи Исус ги има клучевите од адот. Крстени се крвта. Крстен си со крвта Исусова. Таму си раскрстил со стариот човек. Раскрстуваш со старото. Живееш Исус. Стануваш жив камен, сведок во неговата духовна заедница. Кој верува во Синот Божји, тој го има тоа сведоштво во себе. 1 Јованово 5:10. Значи, да веруваш, значи да си доверен комплетно. Комплетно. Не трчаш сега ваму таму по некои лекови. Има и човечко сведоштво. Но Божјото сведоштво е поголемо. 1 Јованово 5:9. Победуваш со крвта Исусова, и ти си камен сведок Исусов жив. Духовна заедница не регистрирана во земните судови. Запишана во книгата на животот, за таа црква зборуваме ние. Заедница поверува и затоа зборува вистински Исусов представник на земјата. Жив сведок. Твојот живот е сведоштво. Како живееш? Имаш ли отчитување на Духот? Дали се си му предал на Исус или си тераш по свое? Колку време работиш во текот на денот за Исус? Не само говората не извршуваат христијани. Евреи кои не се евреи, сатанска синагога и така натаму. Љубовта во твоето срце сведочи за Исус во тебе и сите нас. По делата ќе ги познаете за секогаш. Исус, те сакам, Господе Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Ти благодарам што ми даваш сила, мир, љубов и трпение, што ги исцели сите оние што сега ќе речат: допрете се каде што ве боли. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, покажи ми што да покајам, да бидам здрав и исцелен, да примам сила, да се покајам за гревовите на моите предци, да ја прифатам Твојата волја во мојот живот, никого да не осудам, да простам на сите и да го барам Царството Божјо, за се да ми се придодаде. Сите јадеа иста духовна храна, во Мојсеј се крстеа, веруваа во него, па после се разбегаа. Сите јадеа иста духовна храна, сите пиеа исто духовно пиење, зашто пиеја од духовната карпа што ги придружуваше. А таа карпа е Исус Христос. Храна што ние не ја знаеме, јадење и пиење зборува во дух. На Исус, на Бог треба да му се поклонуваш во дух
i istina. Te sakam, Gospod Isuse Hriste. Isuse, te ljubam. Predavam se od Tvojite race, moj dom, moj život, ova zemlja, Makedonija, koja si ih zapišali Makedoncite, sotrudnicite, dvete zajednici od gluvi, slušni sotrudnici i site drugi koji se tuka nekade čukaš na njim na ta vrata, no se ušte ne vleguvat, za koji se molim se držat za staroto. Ti si car, moj car od nas site. Te ljubam, Gospod Isuse Hriste, ostanu vam vo Tvoja ta ljubav za sekogaš, Isus. Amin. Do Božje carstva nebesno. Tamu gore v nebesa carstvo Božjo me čeka. Divko pejat anđeli, ljubov Božja se toči. Tamu odam prugore, Hriste Bože, kaj Tebe. Pravi ti taka. Amin. Nije nego primiv me, duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, go prima me, duhot na Otecov, zato znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, ako to naš nebesen, koji Gospod znao umot Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti stoga, pobili me duhom, Otecom